ललित भाई आवा दो बोलो बोलो ना भाई जय सच्चिदानंद लागे छे दादा आरी गया छे लागे छे दादा आरी गया छे चरण में छाती गया छे चरण में छाती गया छे लागे छे दादा आरी गया छे लागे छे दादा ललित भाई આવી ગયા લલિતભાઈ મહિના हमें हमारा खुद का प्रकाश करने वाला आ गया। तो वो क्या बाहर से आता है? नहीं, यही स्वयं प्रकाश की अद्भुत अनंत पर प्रकाशक शक्ति है। स्वयं प्रकाश
बैठ जाइए। तो इसी स्व पर प्रकाशक एक मिनट वो जोता जरा खुद स्वयं प्रकाश को लागू है। जो स्वयं प्रकाश सभी पर प्रकाशित हो सके वहां सभी को, और जहां वो पर प्रकाश स्वयं स्वरूप से है लेकिन स्वयं प्रकाशित नहीं हुआ उसको भी प्रकाशित कर सके, ऐसी वो शक्ति है। वही कृष्ण भगवान की शक्ति है, वही नारायण शक्ति है, वो दादा भगवान शक्ति है। और ये आज इतनी मौजूदा स्थिति से है, कितने प्रकाश के हुए दादा भगवान को नहीं मिले हुए बहुत सी संख्या में आज आए हैं यहाँ। ये अवसर पर सारी संख्या है, वो सभी को ये अनुभूति तो है ही, लेकिन उनके अंदर ये जरूर उनकी खुद की जो स्वयं प्रकाश है वो पर प्रकाशित कर सके, इसी शक्ति वाली सामर्थ्य वाली है, वो शक्ति खुली हुए उनकी दिल की भावना हो गई और कहीं ऐसे कारण भी उन्हें प्राप्त हो गए, अच्छे कारण प्राप्त हो गए। ऐसे 5 दिवस की शिविर में बना है। ललित भाई आपको धन्यवाद भाई, आप बन गए हैं। ललित भाई बोलते हैं भाई छोटा सा आदमी इतना मुझे क्यों हैरान तंग करते हो, ऐसा बोलते हैं। भाई सब तंग मत कर डालो, तंग करते हैं। तो उत्तम जी आज का अनुभव क्या बताइए, चलो थोड़ा सा शब्दों में। सुनीता मूक शक्ति है, कैसी मूक ललित जी की मूक मूक ऐसा सबके सामने बैठो बैठो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नीचे नीचे हो तो ले लो। तो आज 2 हाथ में खड़े हो जाइए, वो तो आप जाओ। आपका जो अनुभव है बोलिए, क्या अनुभव करके आए? जेल जाके आए आज। जेल के एक और प्रकार का अनुभव किया। जिस जेल को मैंने जीवन माना था, जिस जेल की मैं बड़ी वो करता था, कैरियर ये सब, उसके जो प्रकारों में मैं रचा बचा था, इसका अनुभव दादा भगवान से हुआ। और उसी में एक प्रकार आज जोधपुर सेंट्रल जेल में जाना हुआ। ये सेंट्रल जेल काफी इम्पोर्टेंस है, इसकी 1200 की जो की इसमें कैपेसिटी है, जिसमें 800 के लिए अभी हम विद्यमान हैं।
300 जन 250 से 300 जनों के साथ में दादाजी का सत्संग हुआ। अद्भुत बात आपने की। मैंने तो ज्ञानी पुरुष की वितराग वाणी सुनी है, उनकी वो वितरागता के दर्शन किए हैं जिसमें जीव मात्र के प्रति कल्याण किस प्रकार से होता है, दया नहीं करुणा देखी। उनको शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना, 9 कलमे, त्रिमंत्र और सर्वस्व हमारा अर्पण है। जाने अनजाने मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज्ञानी पुरुष ने उन बंदियों को ज्ञान साक्षात्कार करा दिया। किसी को ये मालूम ही नहीं पड़ा, पर जो उनकी अनुभूति थी, एक एक ने जिस तरह से किताब ली, ज्ञानी पुरुष के चरण रज को स्पर्श करके वो जा रहे थे, और जो उनके जेलर, जो यहाँ के सुबेंड हैं जेलर, जिनके 17 जेलर जिनके नीचे हैं, वो भी अभिभूत हो गए और कहा आपके चरण हमारे यहाँ पड़े हैं और बारंबार पड़े, ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। तो संपत्ति सकल संपत्ति जी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हर 3 महीने जेल में जिस प्रकार के कार्यक्रम रखना चाहते हैं उस तरह कार्यक्रम रखे जाए। कैदियों ने जब प्रश्नोत्तरी का समय था तो कैदियों ने जो प्रश्न किए उसमें से एक, सुख और आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? खुशी और आनंद और खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है? खुशी का मूल्यांकन दादाजी ने रिलेटिव में बताया और आनंद जो है वो आत्मा का है। और उन दोनों की जो छनावट की और जो भेद विज्ञान उसमें स्पर्शित किया, ऐसा लगा वितराग वाणी साक्षात मां बह रही है। एक ने प्रश्न किया कि कोई सरल मार्ग है मुक्ति का, या सरल मार्ग है जिससे हम इसे प्राप्त कर सके? तो दादाजी ने यही बताया, क्रिया की जगह जे क्रिया कर्म फल के रूप में आती है, उसके पीछे जो कर्म है वो भावनात्मक और भाव पर रहा हुआ है, और भाव से वो निर्माण होता है। उसके 9 कल में उससे पहले करेंगे उसकी समझ उसको दी, मैंने उसकी आंखों में अपार संतुष्टि देखी। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में त्रिमंत्र की समझ उन्होंने अलग अलग व्यक्ति को दी। दादा का विज्ञान, उसको दादाजी ने मुझे कहा है शब्दों में, अनुभव में मैं क्या व्यक्त करूं, क्योंकि ये जो अनुभव है, ये जो वितरागता है, सिर्फ इसे निरखना, बचाना, पी लेना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। ललित जी, ये सब लोगों ने आपके ऊपर उपकार किए हैं, उसका आभार तो व्यक्त करें। रसिक भाई, ओ लघु हमारे असली मालूम नहीं पड़ती। सुनीता को कूदना पड़ता है नहीं? आ जाओ, याद उनको आप 2 शब्द बोलो जो ठीक लगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर पंक्तियां बोलिए, पंक्तियां बोलो जो ठीक लगे। चलो अच्छा, सामने कोई है ही नहीं आपके। इस जीवन का शुद्ध उपयोग हो, ज्ञानी दृष्टि कर्मा से भाव
इस जीवन का આનું અક્રમ વિજ્ઞાનમાં આ તમે લીધું છે આવી ગઈ તો મોકલી આપજો સાથે રિપોર્ટ આપજો બે આવ્યા જે હે કે અરે આપણા નહીં આનું જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ મુમુક્ષુ તમને અમારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે તમે અહીંયા આવ્યા જ છો 5 દિવસ આજે 5મો દિવસ છે તમે જે કંઈ લાભ લીધો છે એ લાભ અંતરથી આપણને જે મળ્યો છે એ જ ભાવના અને એ ભાવનાએ કરીને આપણે આપણા ક્ષેત્રે પાછા જઈશું અને દરેક પોતપોતાના દૈનિક જીવનમાં લાગી જશે એમાં પણ એ ભાવ જ આપણો રહ્યા કરે અને એ પ્રમાણે આપણું જીવન વયા કરે એ જોજો અહીંયા આગળ તમે જોયું હશે આ 5 દિવસમાં કે મેં તો ખાસ અમને તો સારા વખતથી જ્યાંથી પરિચય છે ત્યાંથી ખ્યાલ છે જ તમને પણ આટલો ખ્યાલ આવ્યો જ હશે આ પરિવાર તરફથી મહેતા પરિવાર તરફથી સમગ્ર પરિવાર બહુ સુંદર પોતાનો જે કંઈ યોગ છે શ્વાસ દબકી રહેલા છે અને એ યોગથી આખો એ યોગના ઉપયોગ કરીને આપણી આ નાની બેબી હમણાં બોલી ને શું લાઈન બોલી दादा ये जीवन में ये जीवन का शुद्ध उपयोग हो ये बन रहा है आपने देखा होगा योग उपयोग परोपकारा शरीर से जो जीवन है वो सभी पूरा जीवन पर स्वरूप शरीर वो परोपकाराय अर्थीय बह रहा है जैसा नदी का जल बिना प्रयत्न बह रहा है यही तो हमें भारतीय संस्कारिता है लेकिन ये काल में सरस्वती जी सरखी गुप्त बह रही है तो यहाँ प्रकट हुई 4 बोर लगा के कितना पानी लगा के क्या ठंडा दिया है रेगिस्तान में और केसी साहब बोलते हैं तो मैं आया तो यहाँ से प्रवेश किया तो वहां से ग्रीन दिखा रही तो उसके आगे तो सब सूखा बिल्कुल सूखा 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 यहाँ से ग्रीन देखा सब जहाँ तीर्थंकर विचरते हैं उस भूमि को तीर्थ कहते हैं तो सब महात्मा के आपको धन्यवाद है कि आप मिल बने और ये यही भावना सभी में स्फुट हो और रूपक
स्वरूप में जीवन में सब में शुद्ध उपयोग से रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद सबके तरफ से। हम आपको धन्यवाद करते हैं। ललित जी को, सुनीता जी को, राजलक्ष्मी जी को। राजलक्ष्मी जी बहुत बड़ी है, जो आपने अभी सुनाई था, आप बड़ी है, हाँ बड़ी है। और उनकी दोनों बहनें हैं, ज्योति और रुचि, 3। और एक महात्मा आ रहे हैं, वो भी। और उनकी 2 बहनें, 2 बहन, शशि और सरोज, और विजय, उनके दोनों पतिदेव विजय जी और अजय जी। दोनों यहाँ खड़े हुए तो एक से दूसरे में पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे उत्तम जी शुरू में क्या अनुभव हुआ था, ऐसा ही अनुभव हुआ था उन्हें। कौन विजय जी और कुदरत है, तो दोनों बहन का। और उनके भांजे की जैमी, जिमी मिहिर और करोड़, 3। और 2 भांजी, राजी नसरिया। सारा समग्र परिवार एक श्वास से यहाँ है। और उत्तम जी पुष्पा जी की छत्र छाया के नीचे, चंदन मल जी ने छत्र छाया स्वरूप से रखे गए हैं उनको। ऐसा है ना जी? हाँ? और वो बोलते हैं मुझे उन लोगों की छत्र छाया मिलती है। ये कमाल की बात है। वो केला 20 में नहीं करते। उत्तम जी, पुष्पा जी, तीर्थ छोटा, तुषार, ये दोनों। तुषार तो है ही है, तीर्थ है, तुषार गया, पुष्पा जी गए। सभी को, सभी महात्माओं की तरफ से आए हुए, नहीं आए हुए सभी के तरफ से, सकल संघ के तरफ से खूब खूब धन्यवाद है। तो अभी क्या करें, बोलो। अब तो आपका पुत्र साहब निमेशानंद जी साहब बताइए, आप फरमाए, आप आज्ञा करो। आपकी रजा अगर मिले और सब महात्माओं की रजा मिले तो थोड़ा आराम की जरूर है। रजा है सच्चिदानंद। डेकोरेशन शोभा जो की गई है, और ये साफा पगड़ी, ये वामज गांव लपका वन के नजदीक अहमदाबाद, वो सभी महात्माओं की संस्कृति है। वामज गांव की थौर से थौर जोड़े, वामद और थौर, वामद और थौर, वामद और थौर, अब तो कर ही सकते वो भाव जी, ये सब तो दे दो, सब कुछ वामद और थौर सबको मेरा खूब खूब धन्यवाद, सभी तरफ से, मेरी तरफ से खूब धन्यवाद।
દાદા લલિતજીને પહેરાવી દો પાઘડી. जी बिल्कुल अच्छी बात है. अभी आपने હા, મદદ કરશે. બધા મહાત્મા પોતાની જગ્યાએ બેસી રહેજો. દાદાજી જાય પછી ખાસ અગત્યની જાહેરાત તરફથી સંપૂર્ણ વિનયને જે વિનયથી આપણને કૃપા આજ્ઞામાં આગળ વધવાની મળ્યા કરે એ રીતે બધા બેસી રહેજો અને બધાની જાહેરાત સાંભળી જવાનું છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો.
नाटक लिख देते, अनंत नाटक लिख देते। कर्म गंजाले फिर भी ना बिखरे, कर्म गंजाले फिर भी ना बिखरे। स्वर्ण समान तपे को ही निखरे, स्वर्ण समान तपे को ही निखरे। सोए फिर भी जागे, सोए फिर भी जागे। हर एक अवस्था को पहचाने, हर एक अवस्था को पहचाने। मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा, मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा। दादाजी समझ जाते, दादाजी समझ जाते। मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा, मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा। दादाजी समझ जाते, दादाजी समझ जाते। नाटक करते करते, एक नाटक करते करते, अनंत नाटक लिख देते, अनंत नाटक लिख देते, अनंत नाटक लिख देते, अनंत नाटक लिख तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હોગા આ ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દર્શન કરવા પડે ને. મૂર્તિઓ છો તમે બધીઓ? કયો ગ્રુપ છે? છો 25 to 40. બોલો ને. 25 to 40 નું ગ્રુપ છે આ. તમે બધા 25 થી 40 નું ગ્રુપ છે આ. મૂર્તિઓ છો? એક નંબરની ઘણી મૂર્તિઓ છે. શું કે છે વિવેક? માધવી શું કે છે? બધા ફાઈ ગયા છીએ, બધા આપણે ફાઈ ગયા છીએ. આ જીવન આખું આ જમાનામાં ક્લેશપૂર્ણ, સમસ્યાપૂર્ણ, કજિયા કંકાસ, એમાં આળવાસ ને આ પોતાનો આનંદ કેમ કરી બને? એટલે મૂર્તિઓ, આપણે મૂર્તિઓ. તારે ખરું તો જીવતીને જ મૂર્તિઓ કહેવાય છે, પણ આ જગત કઈ ભાષા જ બદલી ગઈ. બનાવીએ એને મૂર્તિ કહેવાય, એટલે જીવતી મૂર્તિઓ કહેવાય. શું પણ હવે ઘડવાની ટેવ પડી ગઈ રહી આપણને, ઘડવૈયા થઈ ગયેલા ને બધા. તે ઘડવૈયા પાછા એવા હોશિયાર, તે આરોપ ભગવાન પર જ નાખે કે ભગવાને ઘડ્યા, અને પાછા બે ઘડેલા ભેગા થાય તો ગઢ સાથે રે ઘડિયા. ના ના પેલું શું કહે છે? ના પણ જગન્નાથ ના પણ એને એવું કે છે ને કઈક, એવું કઈક બોલો ને, કોઈને ખબર હોય તો. આવું છે હે? ના એ બરોબર છે. જીવન બધા જ એમાં પણ અંદર ખાનેથી એ રહે, બહારથી ગમે તે પડતું હોય ને, બહારથી આપણને ગલી બચી કરતું હોય કે માર આપતું હોય, ગમે તે હોય, પણ અંદરથી રહે છે. અંદરથી ને બહાર ને બે નોખું જુદું જ છે ને ક્યાં, બે જુદું જ છે આખું. એનું જ નાટક કરવું. અને નાટક એટલે સાચું જીવન. શું કહ્યું? હા બધા કે નાટક કરો, નાટક કરો છો, નાટક કરો છો ખોટા, આવું કે છે. નાટક એટલે જ સાચું જીવન. ફર્સ્ટ ક્લાસ. આમ જો આપણે જગત સાચું માને છે રીતે સાચું જીવવા જઈએ ને તો માર ખાઈએ છીએ. નાટક સાચું જીવન છે એવું નાટકી રીતે જો જીવાય તો સાચું જીવન જાય છે. સાચું જીવન જાય છે નાટકી રીતે, કારણ કે અંદર અસર નથી થતી ને. માર કેમ પડે છે? જીવવા જઈએ તો માર કેમ પડે છે? કે પોતે જીવવા જાય છે એટલે. વિગતવાર સમજાવો તો અમને ખબર પડે. શું ફરતી બોલો? મારો મારી મારા માર. બરોબર છે.
એવું જ કરે ને, મારો ને મારી એટલે મારે જ મરાવે ને. એ તો સીધું સમજાયું છે, એમાં શું આવું બીજું કઈ સમજવાનું નથી. અને એ જ મારો મારી નાટક વાળું હોય તો બહાર મારના સંજોગો હોય તો અંદર માર ના વાગે એવું છે. ચાલો તમે અમારે તમારે મળવું હતું, થોડા 2-3 ક્લાસ બાકી હતા, તમને મળવા આવ્યા. 5 મિનિટ મળીને જતા રહીએ, માધવીબેનને મળી આવીએ. શું વાત કરો, છે એમાં બધા છે, એમાં છે, એમાં આ ખરો ક્લાસ છે, મજાનો છે. દાદા ચરણ સ્પર્શ કરાવડો, દર્શન કરાવો અમને ચરણના. આ ચરણ જ છે ને, ના દર્શન કરાવો. તમે તમારા ચરણ ના કરી લો છે. જો કપા ઊંચો કરો. હા જુઓ તો ખરા તમે, તાર સમજ પડશે આપણને, સમજાશે, આપણને સમજાશે. આપણો જમણો પગ લઈ અંગૂઠે રાડી, દાદા ભગવાન હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું કે એમ કરીને, બસ એમ કરીને કરું ઊંચો. આવું શું કરે છે? અરે બાપરે, થતોય નથી માથું. ઊંચો બહુ મજાનું દાદા. એ આવું કોઈ શીખવાડ્યું છે? આવું નેક્સ્ટ ટુ નન એવી સ્ટેજ પર મૂકી દીધા તમે એટલી ઊંચી સ્ટેજ પર મૂક્યા છે. હા ગઈકાલે સવારના જે સત્સંગ ચાલુ હતો આપણો, પછી થોડોક અટકી ગયો. કઈ આગળ આપણે નવીનાનંદજીએ પ્રશ્ન કરેલો કે વાણી દાદા ભગવાનની તીર્થંકરો સાંભળે, એ આપ સમજાવતા હતા ને અચાનક બંધ થઈ ગઈ. જરા ખુલાસો કરો ને. એટલે કે વાણી એટલે શું? વાણીમાં ફરક છે. એ વાણી એટલે કેવી? એના આંદોલનો એવા હોય છે માલિકી વગરની. એટલે જયારે આપણને પણ એવું થઈ જશે કે આપણી બોલાતી વાણી એ રેકોર્ડ છે ને, ત્યારે આપણી વાણીના આંદોલનો એમાં થાય. અને એવા આંદોલનો પછી, એવા વાણી પછી આપણે સિમંદર સ્વામી ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ કે પ્રાર્થના કરીએ કે વિનંતી કરીને મોકલીએ, તોય પણ એ આંદોલનોથી એ કંઈક અસરો પહોંચે છે. દાદા ભગવાનનું સ્ટેજ એવું એ હાઈ લેવલની, તો આપણી એ લેવલે પહોંચે છે. દાદા નથી કરતા કે આપણે બેઠા બેઠા આપણે નમસ્કાર પહોંચે છે. હવાના પોરમાં કરો તો, સવારના પોરમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પછી ગડબડ ના હોય, બધું શાંત હોય તો ફર્સ્ટ ક્લાસ પહોંચી દાદા કરો. સમજાયું? હા, એવું એવી રીતે. એટલે વાણીનો ફરક છે ને. તીર્થંકર ભગવાન તો એમ વાત એ જ છે. અને માલિકી વગરની વાણી બધું સરખું થયું ને. પણ મનથી છૂટા થયા વગર તો વાણીનું માલિકી પણ કેમનું છૂટે? મનથી છૂટા થઈએ નહીં ત્યાં સિવાય વાણીનું માલિકી પણ છૂટે એવું નથી. સમજાયું? તો મનથી છૂટા થયા પછી આ બધા આંદોલનો કેવા આપણે આ જીવે તો આ બધા કેવા જીવે? નાટકીય બધું, કેવું બધું નાટકીય. તીર્થંકર ભગવંતોનું તીર્થંકરત્વ હોય છે એ બધું શું છે? એ તો એબ્સોલ્યુટ ડ્રામા. એ તો એની કઈ વાત થાય? એ તો એના બધું શું આ નટરાજ કે છે ને, નટરાજનો ડાન્સ આ બધું છે કે નહીં, એ બધું વ્યવહારમાં ઉતરી આવ્યું. વ્યવહારના લેવલે ઊંચી વાતો સંસારમાં પડેલા, એટલે સંસારના લેવલે એ ઊંચી વાતો સંસારના લેવલે જરા આઈડિયાલિસ્ટિક જોઈએ થોડી, આવી રીતે આવેલી. છોકરાઓને આઈડિયાલિસ્ટિક આપવા માટે, ડરાવવા માટેની તાંડવની હોય, તાંડવ નૃત્ય. અને ખુશ કરવા માટે નટરાજ કે થાય. પછી જાઓ ભારત કયા નાટ્યમ કોઈ કરો છો? કોઈ કરો છો તમે લોકો? એક જ નહીં, કોઈ નહીં. મન વચન કાયાની દરેક સંગી ક્રિયાઓમાં હું અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન અને કાયા દરેક સંગી ક્રિયામાં હું
તદ્દન અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું, પણ દાદા ભગવાનની ક્રિયાઓ મને સંગ લાગે છે, એ પણ બહુ ઊંચી વાત છે. એ જરા સમજાવો ને. દાદા ભગવાન તો અસંગ છે, એટલે અસંગનો સંગ લાગે તો બહુ સારું. તો આપણે અસંગની જ કેમ, એટલે અસંગનો સ્વાદ તો જ આવે, નહીં તો નહીં આવે. અસંગનો સંગ તો બહુ મોટો ને. આ સંઘના સંઘથી જ બધી ભાંગગળો છે. સંઘ, આ સંઘનો સંગ ક્યારે કે મન વચન કાયા જોડે જ, હાવ આટલું જોડે છે એનો સંગ, એના કારણે બીજું બધું સંગ, એટલે બધો સંયોગી સંસાર. એટલે આમાંથી આ બધું ઊભું થઈ જાય. સ્વયંભૂ આ બાજુ ઊભું થઈ જાય, ખબર ના પડે. ક્યારે પપ્પા થયા ને ક્યારે દાદા થયા, ક્યારે દાદીમાં થયા, કઈ ખબર જ ના પડે. એવું છે. તમામ લેપાયમાન ભાવોથી સર્વથા નિર્લેપ. તે આ મન વચન કાયા ને આપણે અંદર વૃત્તિઓ લેપાયમાન ભાવ ના થાય બધા, એ તો લેપાન ભાવ અંદર બધા ગમે તેવા હોય, એનાથી નિર્લેપ એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, એવું એ પદ છે ને. એટલે આપણે એવું અંદર બધું ચાલતું હોય ને ત્યારે હું નિર્લેપ એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. અને આખું વાક્ય બોલે બહુ સારું, કારણ કે શરૂમાં આપણે પ્રેક્ટિસ પાડવા માટે એવું બોલવું પડે. એટલે આ બધા ઉપયોગ કરવા માટે એના પ્રસંગો ઉપર, જુદા જુદા પ્રસંગો ઉપર જ્યારે જે વાક્ય હોય ને તે થોડી પ્રેક્ટિસ કરીને બધું ગોઠવી રાખેલું હોય તો કામમાં લાગે. શરૂઆતમાં થોડી ભૂલો થાય, પછી ગોઠવી જાય, બહુ મજા આવે. તો તારે જીવન એના માટે જ નહીં તો થઈ શકે બધું. અને આખા દાડામાં જીવનમાં બધો વખત તો મળી જ રહે છે. તમને નથી મળતું, બનતું જ નથી. ખાલી આપણે એવા કેવાઈ ગયેલા છીએ કે નથી વખત કરીને બધું ટાઈમ વયો જાય છે ખોટો. બધો વખત મળે ના કેમ મળે, સરપ્લસ એવું વખી અને એને ગોઠવી દેવું પડે. ઘરમાં કોઈને ઊંઘ જ નહીં આવતી હોય, બસ સર આપણે એવો ખરી કાઢવાનું નાટક ભેગું થાય. તે વખતે શું વાંધો. ચલો બીજું ચાલો તારે હવે અમે બીજા ક્લાસ. બીજાના દોષો એટલા માટે દેખાય છે કે આપણને એવી કટેવ પડી ગયેલી, એ કટેવનો હજુ જોર છે આપણું આગલા બધા પગલા, સમજાયું ને. એના જીવનમાં બધા ગાને બધું પડેલું ને એના કારણે આવું થાય છે, સમજાયું ને. તારે ગોઠવી દેવાનું. હા એ વાત સાચી, પણ આપણે નક્કી કરવું પડે બેન, આપણે નક્કી કરવું પડે કે શું ફાયદો છે. બીજાનો દોષ છે શું ફાયદો, આ શરીરથી જીવવાનું છે, એમાં હામોના દોષ છે શું ફાયદો કરશે. શરીરથી જીવવું કેવી રીતે, આ હામો ખોટું મને દુઃખ દયા કરે છે તો શું કરવું. દુઃખ દયા કરે બરોબર છે, પણ શરીર છે ત્યારે દુઃખ થાય છે, ને શરીર ના હોય તો કોણ દુઃખ આપવાનું નથી. આપણે તો વિદ્યા શીખી લઈએ કે આપણે કોઈને દેખાય નહીં એવા થઈ જઈએ. શું કોઈ વર્ણવાળો ખબર પડી જાય કે વર્ણવાળ થયા છે તે વખત ના દેખાય થઈ જવાનું. બીજો રસ્તો નથી. એ વિદ્યા જાદુ શીખવો પડે. એવો જાદુ શીખવો ફાવશે? હા કે તો જાદુગરો બધા હોય છે. જય સચ્ચિદાનંદ કોણ છે? જય સચ્ચિદાનંદ છે. જાગૃતિ ખેંગાર ઉતાર્યું એવું. પછી ઉપર નામ લખે છે જય સચ્ચિદાનંદ. મને કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રેમાળ વાણી પણ સવારી ગમતી નથી. મારી કઠોર વાણી ગમતી વાણી અને દાદાની બધી વાતો કે જે હું સમજુ છે બધી વાણી બીજાને સંભળાવવાનો ભયંકર રોગ છે, અને એ રોગ આજે સંપૂર્ણ સમજમાં આવી ગયો છે. તો આ પ્રગટ પરમાત્મા મને આ રોગમાંથી મુક્ત. એ ગાણી એ બધી વાણી છે ને તું જાગૃતિ સંભળાય તો તારો રોગ નીકળી જાય. ખરેખર આ રોગ કરવાનો આ જ દવા છે. એ પ્રેક્ટિસ પાડવી પડે. બીજું બોલો. સેલ્ફિશનેસ કેમ જતું નથી? કારણ કે આપણે સાચા સેલ્ફિશ થયા નથી, થતા નથી આવડ્યું. સેલ્ફિશનેસ જોવી જ જોઈએ. બીજાને કામ આવીએ આપણે આ તો. હા, બીજામાં કામમાં લાગીએ એવી સેલ્ફિશનેસ આવડવી જોઈએ. આ તો પોતાને કામમાં લાગીએ એવી સેલ્ફિશનેસ રાખીએ તો પછી કેમ નહીં જઈએ? બોલો.
શું કરશું હવે? સમજી ગયા ને? હા બસ. ચાલો બીજું. દાદા હા, શુદ્ધાત્મા અકર્તા છે. આપણે કોઈ બી ખરાબ કામ થાય તો આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ. શુદ્ધાત્મા કરતા છે નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું, અકર્તા છું. અકર્તા છું. હા, પછી જ્યારે આપણે કોઈ બી દોષ આપણે એટલે કોણ? ફાઇલ નંબર 1 થી અરે કોણ પણ? અરવિંદ. તમારાથી તમે નથી ઓળખતા હોય ને? તમે એમ બોલો ને તારે, આવું કેવું કરો છો? જાણે ઓળખતા ના હોય એ રીતે વાત કરતા હોય. બોલો તો જ્યારે ગુરુ સાહેબ ને બોલો. જ્યારે દોષો થાય ત્યારે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. કોણ કરે છે? ફાઇલ નંબર 1 અરવિંદભાઈ. પ્રેક્ટિસ પાડો, પ્રેક્ટિસ પાડો. આશીર્વાદ આપો. અરવિંદભાઈ, અરવિંદભાઈ જોડે રહેવાની પ્રેક્ટિસ પાડો. હમ? તમારી જોડે જ છું કે હા કે એટલે જ આજ્ઞા આધાર આપ્યો છે ને આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ નો. નહીં સમજાયું? હા, પણ આપણે જ્યારે દોષો કરીએ છીએ ત્યારે અરવિંદભાઈ પ્રતિક્રમણ કરે તો જ્યારે સત્કાર્ય થાય ત્યારે શું કરવાનું? સત્કાર્ય થાય ત્યારે શું? એ આ બધી ભાંજગળે જ આજે છૂટા પડવાનો અભ્યાસ જરા બહુ માગે છે થોડો આજ્ઞા ધર્મનો. એ સત્કાર્ય શું કે દોષ શું કે પ્રતિક્રમણ શું આપણે કરીએ છીએ. આ તે હવે સમજાયું? દોષે એ કરે છે સત્કાર્ય એ કરે છે. તાર સત્કાર્યમાં આપણે પોતાની થઈ ગઈએ પાછા. એવું ના થવાય બે જગ્યાએ. સમજી ગયા ને? એ બહુ પ્રેક્ટિસ પાડે. આજ્ઞાધર્મ જોવાનું રોજ આપણે બધા ફરી નક્કી કરવું. ચલો આજે શુદ્ધાત્મા જોવા છે બધે વ્યવહારથી હું અરવિંદ નિશ્ચય શુદ્ધાત્મા છું આમ જોયા કરું બધે એમ કહી પ્રેક્ટિસ પાડો જેટલું થાય એટલું. થોડા વખત પ્રેક્ટિસ પડશે ને તો સારું. બીજું મેં ત્યાં દાદા સાહેબ પગલા પાસે જ્ઞાન લીધેલું. હે દાદા સાહેબના પગલા પાસે જ્યાં જ્ઞાનવિધિ હતો ને સર, હા અમદાવાદમાં મેં જ્ઞાન લીધેલું. પણ તમે એવું કહેલું સર કે કાલે સવારે તમે આવજો. પણ મારથી ઓફિસ રજા મળી ને એટલે હું આવી ના શક્યો. તો પેલી કલમો જે સમજવાની હતી ને એ હું સમજી તો શક્યો. તો તમે જ્ઞાનમાં બેઠા હતા ને? હા, જ્ઞાનમાં બેઠેલો સર. પણ તમે વહેલા ગયા હતા. નહીં, સાંજે પ્રસાદ લઈને ગયેલો. હા એટલે બરોબર સમજી ગયા. આ ખ્યાલ આવી ગયો. એ તો કેટલા એટલા માટે આપણે તાજું તાજું બીજ આપ્યું હોય. એ તાજું બીજ એટલે અમાસ વસ્યાનો પહેલો દિવસ હોય એ કેવો હોય એટલે આવીએ તો તમને કહ્યું હોય પ્રમાણ કર્યું હોય ને અને પછી બીજી દિવસ સરખી રીતે સમજાવીએ એટલે તમારે બહુ સરસ સારી રીતે ઉગી નીકળે. એટલે સવારમાં જરા આવી ના સરસ કામ શકાય એ કરતું દિવસે. થાય. ના તો પેલું જરાક એવું ઉગે જરાક તો કામ કરે પણ જરા કેવું કરે સમજાયું ને? એક બાળક હેલ્ધી જન્મેલું હોય અને જરા ઓછું હેલ્ધી હોય તો ફેર નહીં એના જેવું થાય છે. એટલે પેલું કાચું ના રહી જાય. હવે સમજાયું? હા, સમજાયું. એટલા બીજું કશું નહીં. પણ ત્યાર પછી આ સત્સંગમાં પરિચય થયો તો ઘણું થઈ ગયું. ઘણું થઈ ગયું. એ આવવાથી એટલું કારણ કે પહેલી વખત મળે પછી ક્યારે મળું 2 દાડા એવું 3 દાડા આવ્યો પછી પરિચય ના થાય ને આપણો. એટલા માટે બીજા દિવસનું કરવાનું હોય છે. શું તમે આપણે એવા દયાના માર્ગવાળા હઈએ તો જરૂર નથી હોતી. પણ આ વખત જ એવો છે શું થાય જ્ઞાની હોતા નથી નહીં તો જ્ઞાની જોડે તો કેટલો એ રાખવો જોઈએ ટચ રાખવો જોઈએ પરિચય. હે જે દિવસે મેં જ્ઞાન લીધું ને એ દિવસે ઓફિસથી હું 2 વાગે નીકળેલો અને નક્કી કરીને નીકળેલો જ્ઞાન લેવું જ છે મારે. એ બહુ સરસ. 6 વાગે મને મારો નંબર આવેલો જ્ઞાનવિધિમાં. 2 વાગે કેટલી પણ સંખ્યા હતી. હા, એ દિવસે બહુ અને હોલ કેટલો છે ખુદી બહારે ઉભા રહ્યા હતા બધા. હા, તો મારો નંબર 6 વાગે બધું તે વખત સંખ્યા હતી 150 ઉપર હતી. સુનિલ પારેખ તે વખતે હતા એના મમ્મી પપ્પા. બીજા દિવસે મેં ટ્રાય કર્યો પણ ના આવી શકાયું મારાથી. મેં કીધું થોડું દાદા હા હવે ક્યારે જ્ઞાન વિધિ થાય એની અમે રાહ જોઈએ છે. કૃપા આવતી સાલ. આવતી સાલ એટલે આ પીરિયડમાં હે એટલે આ પીરિયડમાં ફેબ્રુઆરીમાં હા, એ તો તપાસ રાખજો. તમે ક્યાં રહો છો? અમદાવાદ. તો અમદાવાદ તમારે તપાસ રાખવાની કોણ આપણું શાહ સાહેબ છે અથવા તો બીજા કોઈ સોંપ્યું હોય તો શાહ સાહેબ ને તમારે કહી દેવાનું આટલું કરવા. શાહ સાહેબ ને કામ બહુ હોય છે સંઘનું એટલે છતાં એમને કહી રાખવાનું. હા ના એનો વાંધો નહીં રાખવાનો. એ તો જરાય વાંધો નહીં એનો શું વાંધો છે? ના પણ એ તને જો પછી ગરબડ થઈ જશે તને. તું તારે વિધિ કહ્યું એટલે પ્રમાણ કર્યા કર. હું ગોઠવી દે બસ. અને પેલું કહ્યું છે ને અક્ષર ઉપર ઉપયોગ બરોબર રાખ્યા છે પછી ગયું ભલે ચીજ ભલે બહાર ગયું પણ બોલ ને મિકેનિકલ થશે એટલું જ ને. એને મિકેનિકલ નથી કહેવાતું. હવે સમજાય છે? ખબર પડશે થોડા વખતમાં. નહીં સમજાયું? કોણ જાય? અરે મનમાં શ્વાન બીજું બધું આ વિચાર શું થાય? તું તારે કર્યા કે ને
આપણે કોઈ વખત ભણતા હોઈએ, કામ કરતા હોય તારે હોય ત્યારે એવું નથી થતું? કામે થયા કરે છે ને બી બાજુ હોય બધું એવું થાય છે ને. એવું અહીંયા આગળ આનું થવાનું થાય તો બહુ મોટી વસ્તુ થઈ, સમજો? એમ કરતા કરતા પેલું લાગે પડે. તમે એકદમ કેમ કરી માંગો? તમે તો હમણાં પટ મંગી ને એવું બધું કેવું છે. શું કહે છે? મારી નર્સરી બરાબર ચાલે છે નાના છોકરાઓની. કઈ આગળ? બોમ્બે. કરીને કરી હતી ને નીતા. અરે આ તો વિલે પાલે છે. નહીં, મુલુન. મુલુન. અચ્છા, સંગીતા. નર્સરી ચાલે છે. કેટલા છોકરા છે? 45. બે ઓકે, બેચ ઘણું ચાલે સારું છે. કઈ ઉંમરના? 1.5 વર્ષથી 2.5 વર્ષનો એક ગ્રુપ હોય અને 2.5 થી પછી 3.5 નો એક ગ્રુપ. એટલું નર્સરી નર્સરી અને પ્લે ગ્રુપ એવી રીતના. હા, એ તો સમજાય. તે પછી બોલ. સારી ચાલે છે એટલે મેં કીધું તમને મેસેજ. તો આશીર્વાદ છે, આશીર્વાદ છે. અને કરજે, કારણ કે એ બચ્ચાઓને એ છોકરાઓના સંસ્કાર ધીમે રહીને પરોઈ દેવાના. બધા બોલે કશો વાંધો નહીં રાખીશ. બોલે છે બહુ સારું કહેવાય. છે દાદા ભગવાન આશીર્વાદ. બહુ સારું. અસીમ ચાહે કરો, 3 મંત્રો કરાવી દેજો. હા, કરાવજો. ગમે તેવું કાલું ઘેરું ગમે તેમ કરે પણ કરાવી દેજો. ને એક બોલવાની બહુ છે આદત. કોને? નીતાને. પણ આ રીતનું બોલવાનું. આ રીતનું. આ પક્ષનું તો વાંધો નથી. એ બોલવાનું ખોટું નથી. લોભ પ્રતિ કાઢવામાં શું કરો? લોભ પ્રતિ નેગેટિવ વિચારો ઘણા આવે છે. એ તો હારા. જાગ્રત રાખે ને આપણને. આપણને જાગ્રત. એટલે બે માણસો ઝઘડતા હોય, બે માણસો ઝઘડતા હોય અને વાત મારામારી સુધી પહોંચે. મારામારી કરે નહીં પણ મનમાં ઈચ્છા થાય માર મારે ને એવી રીતે. બરોબર છે. એ તો થોડો રસ લીધેલો ને આવી રીતે લડાઈઓમાં. સીધી લડાઈ કરવાનો મોકો ના મળે, જોઈએ ત્યારે તે વખત આવી રીતે લડી લઈએ આપણે. આગળ રસ લીધેલો બહુ, એના પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. આ રસ લીધો તો હવે જયારે હાથી લડાઈ આવશે શું કરીશ એવું કેવું પડે. શું નામ? હે? હસમુખને કેવું પડે હાચી હાજુ આવશે તો તું એને કે છે એવું તારે હાજુ આવશે તારે માટે શું થશે? તને બેહી રહે એવું કર્યા વગર આ વિચાર આવવાનો વાંધો નથી. એ તો બધું સારું છે. દાદા આપના સત્સંગમાં આવવાની કૃપાથી મારા મિસ્ટર પોલીસ ખાતામાં નોકરી કરે છે બરાબર છે, પણ આપણી સત્સંગમાં આવતી કૃપાથી મારા મિસ્ટરને પોલીસ ખાતામાં કોઈને દુઃખ થાય એવી નોકરી નથી અત્યારે હાલ. ઓફિસ વર્ક આવી ગયું છે. એ વાત બરોબર છે. એ તો ઠીક છે. આપના સત્સંગની કૃપાથી એક વસ્તુ છે, જે કામ જે ફરજ જે મળી છે તે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કોઈ બાદ નથી કરતું. એ વાત પાકી સમજી લેજો. પરંતુ એ વાત બિલકુલ સાચી. એ વાત સાચી. એમાં એનું કારણ છે કારણ કે જ્ઞાન જ એવું પ્રભાવશાળી છે કે અદ્ભુત, કે ત્યાર પછી કુદરતી વ્યવહારમાં જે સંજોગો આયા કરે છે એ સંજોગો કુદરતી આવે છે, પણ આપણે અંદરથી સવળા થયાને કારણે કુદરતને આપણે અનુરૂપ થયા છીએ. શું કહ્યું? અને એમ થવાને કારણે પેલા સંજોગો આવે છે એની આપણને અનુકૂળતા રહ્યા કરે છે. હવે જેટલા પ્રમાણમાં હોય એટલું થયા કરે, પણ એના માટે વિચારવાનું નહીં કે આમ કે તેમ, એવું કશું જ નહીં. આપણે સહેજ સહેજ રહ્યા કરે. મને એમ થાય કે પોલીસ ખાતામાં કોઈ મારવું ના પડે તો સારું એમને. કોઈ દુઃખ ના બરોબર. પડે તો એ વાત સારું. મારી ભાવના હતી તે થયું. અને આપની બરોબર. કૃપાથી બને થઈ. બને બને. બસ હવે કાયમ રહે આવું એવા આશીર્વાદ આપો. આવું કાયમ રહે એવા આશીર્વાદ આપો. જો પાછું હમણાં તો કાંઈ વાત કરીએ એવું બધું સાર પડતું ના કર, જે છે જોયા કરો. દાદાના સિમકારો બોલવાનું નક્કી કરું છું દરરોજનું કે મારે 1 કલાક 2 કલાક બોલવા છે, પણ અમુક વખતે થાય છે ને અમુક વખત નથી. કશો વાંધો નહીં. થાય એટલે એવું થાય એટલે સારું જ છે ને. બધું શક્તિ આપો કે 10 મિનિટ બોલવાનું. આપણે 10 મિનિટ રાખો. 10 મિનિટ ખબર પડે છે? 10 મિનિટ રાખો. સમજાય છે ને? એટલે કોઈ પકડીને બેસી નહીં રહેવાનું આપણે. સમજાય છે? એ રાખો. જેટલું થયું એટલે બહુ સુંદર છે. અને ભાવ રાખ્યા કરવો કે મને સમય મળે ને એવું હોય તો બોલાય, અથવા અડધા પડતા એ જ મને થઈ જાય, એ જ થઈ જાય. સમજાયું ને? આપણી શુદ્ધાત્માની પ્રાર્થના છે. દરરોજ એવું થયા કરે છે કે દાદાજીને મળવું છે, દાદાજી. એ તો ભાવ તો થયા કરે, પણ એમ કઈ કેમ કરી મળાય? ભાવ તો રાખવો આપણે. એ ભાવ રાખીએ મળવા બરોબર થયું જ નહીં. નહીં સમજાયું? હા, તરત આપણને કઈ આ આપણે મળીએ ને એક છે આનંદ થાય એવું વસ્તુ છે જ નહીં. એવું છે જ નહીં. આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિની વાત કરું છું.
શું કહ્યું? સમજાય છે? બહુ સમજી લેજે. લોભ વૃત્તિ. લોભ વૃત્તિ ઓછી કરવાનું, ધંધામાં લોભ થઈ જાય પછી ઉલટો પડી જાય. શું કરો છો તમે કામકાજ? સિંગદાણાનો છે ધંધો. હે? સિંગદાણાનો હોલસેલ ધંધો છે. હોલસેલ છે ને, તો રિક્ષામાં જઈ એકાદ દિવસ રજાનો દિવસ હોય છે, 2, 5 કિલો જે તમારે ઠીક લાગે તે લઈને બધાને પડીકા મારી દેવાના 100, 200, 300 અને આપતા જવાનું બધાને. નક્કી જ કરી દેવાનું ના પડે, પાકું રાખજો. તમે નક્કી કરો એટલા 5 કિલો 10 કિલો કા હોંપડીકા ભર્યા કેટલા 50 પેલા 25 ગ્રામના આવડે જે હોય તે અને લઈને થેલીમાં લઈને જવાનું જ. દાદા સામાયિકમાં બેસાતું નથી. હે? સામાયિક કરવા બેસાતું નથી. તો સામા બેસાય છે. હે? તો એ સામાયિક જ કહેવાય ને બિચારા આવે તો. નથી પણ દેખાતું નથી. હે? ધ્યાન દ્રષ્ટિ થતી નથી. ના આપણે તો સામાયિક કોને કહેવાય કે આપણે જે હોય તે જો દેખાય બધું સામાયિક કહેવાય. સામાયિક વસ્તુ જુદી છે ભાઈ. સામાયિક વસ્તુ જુદી છે. તો પ્રયોગ છે, એક જાત પ્રયોગ છે. એ તો સ્પેશિયલ બેસીએ તો કરીએ, પણ એ તો જેને જરૂર હોય તેને કહીએ. બધા એને કંઈક બેસવું જ સાંભળ્યું એટલે ચાલો આપણે બેસવા જઈએ એવું થતું નથી. કંઈ પ્રયોગ છે એક જાતનો. હવે સમજાયું તમને? હા. પછી એમાં ખોટા વિચારો આવે ને આમ થતું નથી તેમ તો એમાં પડી જઈએ આપણે ખોટા. જ્ઞાન લીધા પછી ક્રોધ ના લાવો તો આવી જાય તો એનાથી કર્મ બંધાય. એ ગુસ્સો છે, ક્રોધ નથી. ક્રોધ કોઈ દિવસ ના આવે. ગુસ્સો જ્ઞાન પછી એટલે જ ક્રોધ છે. એ ક્રોધ તો ઉડી ગયો. ક્રોધમાં તો શું નામ કહ્યું તમારું? અંજનાબેન હું છું એ ઉડી ગયું. એટલે હવે પછી અંજનાબેન ના કર્મોની ગાંઠો છે ને એ બધી ફૂટ્યા કરે. એટલે ફૂટે એટલે ગરમ ગાંઠો હોય ક્રોધ, એ આપણે આગલા ક્રોધ વાળી એટલે ગરમ જ ફૂટે ને. તો હે સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયો ને અંજનાબેન શુદ્ધાત્મા એવું નહીં જોઈન્ટ ના થાય પણ એની અસરમાં આવી જઈએ છે આપણે. કોઠીની નજીક હોઈએ તો આપણને અસર થાય જ નહીં. કોઠીના અને બહુ નજીક જઈએ કેટલું થઈ જાય એના જેવું છે. સમજાયું કે નહીં? પણ આ જોવાથી તમે દજાવ્યા નથી. એટલે ગમે તેના નજીક હોય હું શુદ્ધાત્મા છું કરજો. જો ગમે તેના નજીક જશો તો તમને અસર નહીં પડે. આ અનુભવ થશે, સ્વાદ આવશે. આપણે ઓરી જોઈએ છે તો આપણી આંખ દજાય છે, પણ આટલું દ્રષ્ટિએ ગઈ તો પણ ના દજાય કેમ? તો પછી શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ ગમે તેટલું અંદર નજીક હોય તો કેવી રીતે થાય અસર એને? હવે સમજાયું? ચાલો. દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટા નોખા. समझे नहीं? दादाजी मेरे को बहुत शंका रहती है कि पहले जो सामयिक प्रतिबंध क्रिया सब करती थी उसके लिए मेरे मन में बहुत शंका रहती है जो मैंने किया अब जो मैंने प्राप्त किया वो लगता है कि बहुत अच्छा किया फिर भी जो छोड़ दिया उसके लिए रहता है कि सामयिक नहीं किए प्रतिबंध नहीं किया है आज ये मंदिर नहीं किए वो नहीं किया है वो बहुत रहता है मन में शंका। वो आगे की हमें जो टेव है ना हैबिट इसके कारण ऐसा होता है। तो हरकत नहीं है हैबिट है ना इसीलिए हैबिट के कारण है। पर वो शंका हो जाती है ना ज्ञान पे कि भाई मैंने ज्ञान पर शंका करनी जरूर नहीं है, लेकिन जो नहीं हुआ है तो हमें अपने पड़ोसी को क्या नाम है अंजू बहन को बोलना है कि आपको अच्छा लगता है तो जाओ, लेकिन अभी आपके अंदर ही देव जाग गए हैं तो क्या बात है? तुम देरासर जाओ, अंदर देव है ही ना मेरे, तो भाव से कर लो, ऐसी बात करनी। ऐसा उसको सुझाव वो अलग है, आदत वस्तु अलग है। मतलब तो आपको शंका रह जाती है कि किया नहीं, वो शंका हो जाती है कि ये किया नहीं है, ये किया नहीं। वो शंका नहीं बोलते उसको, वो तो आदत की अपने को जरा कैसी होता आदत के हिसाब। मन में ऐसा रहता है कि ये किया नहीं तो ये बराबर नहीं किया तो ये अच्छा नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं, वो तो उसमें तो पीछे गड़बड़ हो जाती है। तो आगे की अब जैनी है ना इसीलिए सब जैनियों को होता है, जैनियों को खास करना होता है, तो जैनियों को जरा सजग रहना थोड़ा। हाँ દાદા દાડી ઉભી જોઈ લઈએ આ કોનું આપ્યું તમે? શાદવાદ વાણી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે
એનાથી શું થાય છે આ બધું ક્યાંથી તમે જ્ઞાન લીધું છે ને સર? અહમ ન દુભાય એ માટે આપણે સાદવાદ વાણી માગીએ તો એ વાણી ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? બીજ આપણે રોપીએ તો બીજમાંથી ઝાડ ક્યારે થાય કોજે? તરત જ થઈ જાય બસ એવી રીતે થાય. આજે કરીએ માગીએ એ બધું બીજ સ્વરૂપ છે. એટલે અત્યારે એનું બધું ભેગું થાય છે. એ તમને શું સમજાય? હવે સમજાય છે? આ બહુ ઝીણી વાત છે. હા ભાઈ, ઝીણી વાત છે. આ બહુ ઝીણી વાત છે. એ જે નવ કલમોમાં વાત છે ને ઘણી ઝીણી. તમારું નામ શું? હે? સુનિલ. સુનિલ. સુનિલ જે છે, ગુજરાતી સમજો છો ને? સુનિલ જે છે તે તો આગલા કર્મોના છે. એટલે આગળ જે બીજ હતા એનું ફળ આવતા જન્મ મળ્યો છે બધાના સરવાળાનો, તે આ સુનિલનો, એ સરવાળાનો સુનિલનો જન્મ અને એનું જીવન. બરોબર? તો બીજનું આ થઈ ગયું. આ તો એમાં સુનિલમાં શું કરી શકાય? સુનિલમાં કશું ના કરી શકો. પણ એ જ સુનિલમાં આજે સુનિલ નવ કર્મ બોલે છે. આ અહમની કર્મ બોલે છે. તો આજે અહમ કરીને બોલે છે, પણ સુનિલ તો આગળના છે અને આજે બોલનાર આજના પોતે છે, જુદા છે, નોખા છે. તો જુદા છે બોલે છે તે વખતે ભાવથી પ્રાર્થનાથી કરે કલમ બોલે છે અને પ્રશક્તિ માગે છે. તો એમાં એ ભેગું તો થાય કે નહીં? બધું ભેગું થયા કરે. એટલે પેલા આગલા સુનિલની એનો ફોર્સ કામ કરતો, એની સામે આ ભેગું થયેલો ફોર્સ એનો સામેવાળીઓ ફોર્સ થાય. સામેવાળીઓ આ બાજુ તાજું હોય તો અહીંયા ફોર્સ અહીંયા હોય તો પછી લેવલ થાય કે ના થાય? એ બહુ હેલ્પ કરે તમને. નવકલ્પોની મદદ આવી રીતની મળે છે આપણને. હવે સમજાય છે? આજ્ઞાધર્મ મુખ્ય છે, પરંતુ નવકર્મ આપણને મદદ બહુ સુંદર મદદ કરે છે. બહુ સુંદર મદદ કરે. બીજા સામાન્યપણે જ્ઞાન ના હોય ને બોલે અને આપણે બોલીએ એમાં બહુ મોટો ફેર પડી જાય છે. પણ એ ફાઇલ બોલાવીએ જ છીએ, પણ છતાં ફાઇલમાં પણ આપણે અંતરાત્મા જુદા તો છીએ જ ને. તો તે વખતે અંતરાત્માને બળ મળે છે, આ પુષ્ટિ મળે છે બહુ સારી. હવે સમજાયું? બહુ ઝીણી વાત છે. અહમ ન દુભાઈ એવું જ છે. આજવાદ વાણી કોણ દાદા બીજા સાથે એડજસ્ટ ઓછું થવાતું છે તમારે? તો બીજા એટલે કોણ? બધા ગ્રુપમાં હોય તો ગ્રુપમાં હોય એ તો ચાલે, એ તો ચાલે. તમારું નામ શું? અમૃત. અમૃતભાઈ જોડે થાવ તો બહુ સારું. બીજાનો વાંધો નહીં. બીજા તો આપણને ના થાય નાક થઈએ ને તો આપણને કરે એવા છે લોકો તો. એટલે એની બહુ કાળજી નહીં રાખવાની. પણ અમૃત બહુ મુશ્કેલી છે. એવું નહીં થાય? સમજી ગયા તમે? એવું અમૃત જોડે રહેતા શીખવવું. આ કોનું છે? ભાવેશ પટેલ. વિભૂતિનો હસબન્ડ છે. અરે આ તો બહુ પાવરફુલ હતો. બહુ નસીબદાર છોકરી છે. અને અમારા હરીશભાઈ નો ભત્રીજો. હરીશભાઈ નો ભત્રીજો, કાકા નો દીકરો. દાદા ભગવાને 4 ડિગ્રી પૂર્ણ કરવા માટે સિમંદર સ્વામીની પૂજા કરી, તો કૃષ્ણ ભગવાને કોઈની ભક્તિ કેમ ના કરી? તે કૃષ્ણ ભગવાનને આ પૂછ્યા જે તો જ સમજાયા. હરીશ જેવો પાવરફુલ છે. 4 ડિગ્રી પૂર્ણ કરવા માટે સિમંદર સ્વામીની પૂજા કરી. એ સિમંદર સ્વામી એટલે દાદા ભગવાન છે ને, એ સિમંદર સ્વામી ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ભાઈ. એ જાતે સિમંદર એટલે દાદા ભગવાન એમ પટેલ જે બોલે છે તે દાદા ભગવાનની એ સિમંદર સ્વામીની પૂજા કરે તે અંદરના દાદા ભગવાનની એ સિમંદર સ્વામી. હવે સમજાવ્યું તને? એટલે એમ પટેલની 4 ડિગ્રી પૂરી થાય છે. શું કહ્યું? દાદા ભગવાનને તો કરવાની હોય જ નહીં ને, તો પૂરું છે જ સ્વરૂપે. એટલે એમ પટેલની થાય છે. હવે સમજાવ્યું તને? હજુ નથી સમજાતું? એમ પટેલની અંદર મહી પ્રગટ થયેલા દાદા ભગવાન એ સિમંદર સ્વામી ભગવાનનું સ્વરૂપ. કોઈ પણ જે પુરુષ હોય એમાં ભગવાન પ્રગટ થાય આપણે. હા, તે ભાવેશ એવી રીતે કરે તો ભાવેશનું ખૂટતી દીકરીઓ એવી રીતે વધે. પછી અંદર એ દાદા ભગવાનનું ભક્તિ કરવું એટલે સીધી ભક્તિ થઈ તારી અંદર નાની. હવે સમજાય કે નહીં? એટલે ભાવેશ પોતે પોતાની જ અંદર નાની દાદા ભગવાનના અંદર નાની ભક્તિ કરે છે. પણ કયા દાદા ભગવાન? તો કે ડંકૈલા. કયા?
તો એ ખુલ્લા થતા જાય છે. દાદા તો દાદા ભગવાન એમ કેમ ના કે હું તને મોક્ષે મોકલી દઉં, સિમંદર સ્વામી થ્રુ મોક્ષે જવાનું કેમ કે? દાદા ભગવાન કહ્યું છે હું લઈ જઉં છું, ગેરંટી આપી, ખાતરી આપી છે. હા ના ના, એ તો એવું છે કે આપણે આજે અહીંયાથી પુણ્ય તો બંધાય જ, કારણ કે અહીંથી સીધો મોક્ષ નથી, એટલે સીધો એક થયું જ ને ભાવ. એટલે થાય તો કેવું બંધાય, આજ્ઞાધર્મ થી મોટી પુણ્ય સર જબરજસ્ત બહુ સુંદર બંધાય, એ દ્વાપર યુગ ની બંધાય. તો ત્યાં દ્વાપર યુગ છે, તો જેવી પુણ્ય બંધે એવી પ્રકૃતિનું બંધારણ હોય એવું અંતે દ્વાપર યુગ હોય તો રિલેટિવ નિયમ છે, આખો સાયન્સનો પણ નિયમ છે, તે પ્રકૃતિ ખેંચી લે એને ક્ષેત્ર ક્ષેત્ર એ રીતે છે. શુદ્ધાત્મા તો શુદ્ધાત્મા છે, તો ક્ષેત્ર જ્ઞ છે અને આ ક્ષેત્ર છે. હવે સમજાવ્યું તને ભાઈ? પ્રતિક્રમણ જૈન થિયરીમાં છે પણ વેદાંતમાં નથી. એમ કેમ? વેદાંતમાં જુદી રીતનું હશે, પણ એક્ઝેક્ટ આ સ્વરૂપે તો વેદાંતમાં નહીં, પણ આખા વર્લ્ડમાં કોઈ જગ્યાએ નથી. એ વિતરાગોની જ વાત છે. હવે એ જૈનનું છે એવું ના કહેવાય ભાઈ, એ વિતરાગોનું છે, વિતરાગોનું. પણ તીર્થંકરો આપણે જૈન મહારાજ છે બધા કહે છે કે અમારા, એટલે જૈન એક સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિ થઈ, એ દ્રષ્ટિએ જૈન કહીએ છીએ. બાકી વિપ્રદાયો પોતે સાંપ્રદાયિક નથી, એ નિષ્પક્ષપાતી છે. હવે સમજાયું ભાઈ? કૃષ્ણ ભગવાનને કેટલી ડિગ્રીનું જ્ઞાન હતું? પરમાત્મા જ કહેવાય. આપણે જાણીને શું ફાયદો થશે તમને? પણ એ ભાવિ તીર્થંકર છે એટલું જાણી લેજો. એ કેટલામાં છે? 12મા અમમનાથ. કૃષ્ણ ભગવાન, દેવકી, બળદેવ, એ ત્રણેય લાઈનમાં છે. બોલો બલરામ. સમજાયું? થઈ જવાના તો એ જેવા તો એવા કેવાય કે તો પછી સરસ પૂછે છે. તો ખાઈ ગઈ છું. એટલે એનો મોક્ષ થઈ જાય ને પછી. દાદા બીજું કે પૂછો પૂછો. નેમિનાથ ભગવાન જોડેથી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, સાચી વાત? હા હા, એ વાત સાચી. દ્રષ્ટિ એટલે આ ક્ષાયક થયેલું છે એમને દર્શન કરવાથી. એ બે ભાઈઓ હતા ને, ભાઈઓ હતા. કુદરતી તો હતું જ એ રીતે. એ તો ખરું જ ને, કેમ નહીં? એ તો અવતારી પુરુષ કહેવાય છે ને. હવે બસ પછી હા, હવે એ બધું જવું, મારે જવાનું છે, બીજા ક્લાસમાં જવાનું. અમે સૌ મહાત્મા તમારી તંદુરસ્તી માટે ચાલ પ્રાર્થના કરો. તું શું પૂછી લે? જન્મ નાનું ડેડી એક્સપાયર થઈ ગયા હતા ને, તો તમે કીધું હતું ને કે હું જોડે જ રહીશ. તે છે જ ને, પણ હા, તો આઈ મીન આઈ હેવ એક્સપીરિયન્સ ઇટ ધ હોલ યર. તો મને રડવું જ નથી આવતું. જબરી છે એના પપ્પા બહુ મજા. તમે એરપોર્ટ પર મને કીધું ને કે પરચો મારો તને જોવો હોય તો હું આખું વર્ષ બતાવીશ તને 2000. તો મને હવે રડવું જ નથી આવતું. પણ કરેક્ટ છે. અને હવે યુ હેવ ટુ પ્રોમિસ મી કે તમે મારી જોડે જ રહેશો. જો જા. તારા છોકરાને રાખજે બરોબર જોડે, હું અહીં જોડે છું પાછો. હાજી હાજી, આવો થઈ ગઈ બધા લઈ લો. વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ઈશાન ખૂણો છે, ઈશાન ખૂણો આપણું મધ્ય ક્ષેત્ર છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર. સમજાયું ને? અપૂર્વ દિશા સૂર્યનારાયણ હોય ચાલો. અને પ્રાર્થના કરું છું કે
દાદાશ્રીના દેહ મંદિરને સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી અને દીર્ઘ આયુષ્ય બક્ષજો. વિતરાગ શાસન દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે દાદાશ્રીના દેહ મંદિરને સંપૂર્ણ પ્રકારે સર્વ ક્ષેત્રે સર્વ સમયે રક્ષણ કરજો. તમારી પ્રાર્થના તો અમારો તમારા સ્વાદ છે બધાના માતા. પણ ક્ષેમ પૂર્ણ ક્ષેમ માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમારા બધાનો મોક્ષ થાય પછી અમારો થાય. જયકાર ભગવાન, જય જયકાર હો सही नीति चाहिए हमें. काम करते लोग. ऊपर से अपरिणित युवानो, अनमेरिड बॉयज, men, भगवान सिम जय जयकार. भगवान सिम जय जयकार. भगवान सिम जय जयकार हो. એની સામે આપણે આપણી સૌરીવાણી ચાલે છે. સૂક્ષ્મમાં અવરી સૌરી તું કહે છે એટલે શું કહેવા માંગે છે? હા, એટલે ગમતી ના ગમતી બોલો, અવરી સૌરી ના બોલીશ. ગમતું ના ગમતું બોલું તો પછી મને સૌરી મારા હાથમાં રહે ને બોલવાનું. મારે સૌરો કર્મ થાય કેવું? હે, ગમતું ના ગમતું બોલ એ બને, એ તો બધા બને, પણ હંમેશા અહીંયા જ સમજવાનું છે તમને તમારું કોઈ ખાસ કે અંદર જે ગમતી ના ગમતી વાણી ચાલતી હોય, એકલા બેઠા અંદર ચાલ્યા કરે, ત્યારે એની જોડે આપણે સૌરી વાણી, આપણે સૌરા થયા છીએ ને, તો સૌરા થયાની સૌરી વાણી હોય તો એની સામે કેવી ચાલે? સમજ્યું ને? ગમતાને છે ને ના ગમતું કરે, ના ગમતાને ગમતું કરે. એટલે કેવી રીતે કે ગમતા એમાં બીજો કંઈ પ્રતિકાર ના હોય. શું કહ્યું બોલ? પ્રતિકાર તો સૌરી વાણી કહેવાશે, તો સૌરી વાણી નહીં કહેવાય. સમજાયું? એટલે ગમતા જોડે પણ ધીમે ધીમે એમ કરતાં કરતાં પછી એ ગમતાને એમ જ રહેશે, ઉદાસીનતા ખુલ્લી થશે. કેવી રહેશે? તો જ તમારું જોયું જાણ્યું સરખું રહ્યા કરે. ના રહે. એટલે આ બધો પ્રોસેસ છે ભાઈ. નવરા બેઠા હાથ હોય બધો પ્રોસેસમાંથી નીકળવું પડે છે. આ બધા પડરો છે અને તમે તો બધા ટ્રેન થઈ ગયેલા છો. હે, તું ટ્રેન થઈ રહ્યો છું, બીજું કોણ? તું 3 4 આ પાસમાં ગાંધી તું બરોબર તૈયાર થયું. શું કહું ગાંધી કહું? શું કહું? હિરેન 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 ગાંધી નાખો. આ ગાંધી કોને? હા, હિરેન સાથે વાળું છું ને? સાચું કે? પપ્પા મમ્મી બિલકુલ છૂટ ને આવે.
તૈયાર રહેજો. આ તૈયાર સરસ મજા પડશે. આ તમારા લોકોને કામો લાગે એવું છે. બધાને દરેકને જુદું જુદું ગુણ હોય છે. તમારો ગુણ જુદો, આનો જુદો, આ જુદો, એટલે બીજા અરસપરસથી બધા બહુ સરસ મજા આવે. આપતા પુત્ર રીતે તૈયાર થયા બધા. એ તો અવરું અવરું કે છે ને, આવું તો આ એકબીજા નથડાતા હતા બહુ. તમે અથડાયા હતા મને? પણ આ તો કોઈને અથડાતા જ નતા ને, એટલે કોઈને અથડાવા નતા દેતા. પડી જાય ને. આમાં તૈયાર છે ભાઈ. અમારા સ્ટાર્ટિંગનો ફેઝ જે સંયમ નામનો જે ગયો ને, વન્ડરફુલ. એ તો નોબડી નોઝ દાદાજી. એ તો ખાલી અમે જ જાણીએ. જે પાછળથી આવ્યા છે ને, he can never realize this દાદાજી. Impossible. એમને ખબર જ ના પડે કે શું ફેઝમાંથી એમાં ગયા. અમને કહ્યું કે આવું સંયમધામ જેવું સંયમધામ દાદા ભગવાન એમ કૃપા કૃપા કરતા આ વર્ષો રહ્યા જ ગયા બધા. ત્રણ વર્ષથી નક્કી કરી છેલ્લા વર્ષમાં ચાળી દાડા તો કાઢો, બીજું તો કંઈ નહીં. એક ટુકડે ક્યાં થઈ જશે? પણ 4 ટુકડે કાઢો, 10 દાડા તો શું છે? અને કોઈને વધારે લાગતું હોય તો અઠવાડિયું કરો જાઓ, 100 કરી નાખો જાઓ. તો અઠવાડિયાના કંઈ સ્વાધ્યાય શીખી પોતાની અંદરની એકલાની ખોટી નથી. હિમાલયના ઋષિમુનિઓ શું કરતા હતા એના કરતાં અદભુત હતા. એનું કરવા બહુ અદભુત કર્યું. કોઈ આવે જ નહીં. થોડું થોડુંક આવ્યા હતા. શું ભાવ તો કર્યો છે બધા. ત્યાં કોઈ આવતું જ નથી. આવી શકાયું નથી. નહીં, એમ નથી કહેતો. કોઈ ના આવે ને, કોઈ મળવા નહીં આવે. આરામથી મળે. આ લોકો કડક નિયમ કરેલો છે. એમમાં કોઈ નથી એટલે આવીને જતા રહેવાનું. બહુ બેસાય રાત પાસે તો હોય જ લોકો એવો નિયમ છે ત્યાં. શું કરશો? હવે સાહેબ જઈએ છીએ ત્યાં રોકાઈએ છીએ. આ લોકોને તો પરમિશન ખરી ને, એમ બધા છે તમે નજીક આવું આવું કરો. હાથ મજબૂત છે તો થોડુંક લાભ આપતા શું બોલો? તો સમજી કેમ આમાં આવ્યા પહેલા મેરેજ નું ફિક્સ થઈ ગયું એટલે પછી આ તરફ વિચાર આવતા વધારે. તમે શું નામ છે તમારું? આશીષ. 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 કેટલી ઉંમર થઈ? 28. 28. તો ક્યારે આવ્યા? 2 વર્ષ થઈ ગયા. 2 વર્ષ થયા. ત્યાં પહેલાં તો બધું હતું ને, પછી કામ ના કર્યું એટલે કંઈક છે અંદર એવું છે. તમારે શું કરવાનું? ભાવ થાય તો ખોટો નથી, પણ બ્રહ્મચર્યનો ભાવ રાખો. ભાવના એ બહુ કામ જ્યાં સુધી છે. પછી તમે જ્ઞાન લીધું છે ને, જો આજ્ઞા છે એટલે આપણે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન એ છે ને, તો તે વખતે આપણે ભાવમાં રાખીએ કે આવું જ્ઞાન મળ્યું છે ને, આવું સમજ મળી છે ને, આમ તો આગળ તો આવું વિચારો આવ્યા જ છે, છતાં એ તો અંદરના છે ને, અને એ જોઈ નાખીએ અથવા તો ખરે. પણ જો કરી નક્કી કરવું જ હોય, આખું જીવન કાઢવાનું તૈયારી હોય તો એટલે એમ પ્રેમ કરવાનું. સમજાયું? એટલે 2 વર્ષથી આ વિચારવામાં છે. વિચાર તો હમણાં હમણાં એ તો હમણાં જ કાઢવા એટલું ટાઈમ લાગશે. ટેસ્ટ કરો, જુઓ, અને પછી એ ઉદયવો વ્યવસ્થિત આવ્યું તો સારી. તો શાદી કર્યાથી પણ એ રહી શકાય છે. અને એક પત્ની વ્રત કે છે, એક પત્ની વ્રત એટલે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું ખૂબ ઊંચું છે. નિષ્ઠાથી નિષ્ઠાથી એટલે શું? ભૂલો થાય ફટ ઉપરથી ગમે ચોખ્ખું 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 રાખે. ચોખ્ખું ચોખ્ખું રાખે એવી રીતે. દાદાજી તમારે જરા અમે જે ધ્યેય કર્યો છે એમાં હવે અમારો વ્યવહાર સારી રીતે ક્લીન થાય એના માટે કંઈક સમજાય. એવું બધું કલ્પના કરવાનો અર્થ જ નથી. તમે તમારે એમાં રહ્યા જ કરો. વર્તમાન બને કે એમાં રહેવાનું. જોડે જોડે જ્યાં સુધી મા બાપને આપણે બિલકુલ 100% બહુ રાજી ખુશીથી આપણને મળી નથી ત્યાં સુધી એવી રીતે રહો કે ગુપ્ત ભાવે. કેવી રીતે? ગુપ્ત ભાવે. ગુપ્ત ભાવે ઉદાસીન ભાવે રહો તો ગુપ્ત ભાવે રહી શકશો. શું કહ્યું? ઉદાસીન
બોલો ને ઉદાસીન ભાવે અથવા તો ગુપ્ત ભાવે. તો પૂછો ને આગળ કેવી રીતે કે તમે બધા ખરા માણસ છો. એ સમજાવવાનું ઉદાસીન. તો નહીં કેમ ગયા પૂછવું તો જોઈએ ને મને કેવી રીતે. ઉદાસીન ભાવે રહે એટલે ગુપ્ત ભાવે કેવી રીતે કે ઉદાસીન ભાવે અંદર રહે ને તો બહાર કોઈને ખબર ના પડે. શું કહ્યું? બહાર તો બધા માતા પિતાનું હજુ કશું થતું બધું નથી, સર્ટિફિકેટ નથી, એ બધું થયું ત્યાં સુધી એવી રીતે રહે કે માતા પિતાને લાગે કે ડાયા છે એવું લાગવું જોઈએ. શું બોલે એવું નહીં લાગવું જોઈએ તો પછી અને અંદરથી છૂટું રહી શકાય છે ઉદાસીન. આ તમારે આ બધું બનશે ભગવાન મહાવીર ભગવાનને લગ્ન થયા હતા. એક દીકરી હતી, દીકરી ફોન કરવા એ કઈથી થયું તો તમે બ્રહ્મચર્ય કહો છો બોલો. એ તો પછી એને ખોટું જ થયું કાંઈ કઈ લગ્ન જ ના કરવું. જાઓ જો આ કેમનું બન્યું બોલો ને બધા કીર્તન કરો. ઋષભદેવ ભગવાનને 100 દીકરા 2 દીકરીઓ. એમની વાત જુદી પણ આપણે ત્યારે અક્રમ વિજ્ઞાન વાત જુદી કહી. અક્રમ વિજ્ઞાન તો તેનું તે જ મળ્યું છે. એટલે તમારું મન વચન કા ગમે તેવું હોય પણ અંદર આ એટલે આજ્ઞા ધર્મ એ જ ઉદાસીન ભાવ છે. નિશ્ચય નિશ્ચયથી કેળવાય છે ઉદાસીન ભાવ. ઉદાસીન ભાવ કે સમજાય શું કે સમજાય? અભિપ્રાય તો જરાય નહીં ના મેળવે. કોઈ બાજુનો પક્ષ નહીં, ગમવા બાજુનો પક્ષ નહીં, ના ગમવા બાજુનો પક્ષ નહીં. એટલે પક્ષપાત જ નહીં ને સમજાય. તો પછી જો એ વાણી કાઢીએ આમ કે વાણીમાં ના આવવું જોઈએ તારે થશે. સમજાય કોઈ બાજુનો પક્ષ ધીરેનું કોઈ પણ હોય એની બાજુ પક્ષપાત જ નહીં. પક્ષ લો તો પક્ષપાત થાય ને. હું સાહેબ એવું સમજતો હતો કે સંસારનો રસ ના ચાખતો હોય એ ઉદાસીન ભાવ. ના એટલે કહેવાનું કેમ બોલે પછા ના પડતી તમારે ટેસ્ટ છો ગુલાબી થાય છે કે કેવો એમ થઈ જાય છે. ભૂલો થાય કે ના હોય કે ધ્યાન ના થાય પીળો થાય ખબર કેવી રીતે રંગ થાય તો ખબર પડે સરસ કઈ રહ્યું. ટેસ્ટ લેવા માટે આવું કરું છું. ઉદાસીન ભાવને તો ભેગી નાખું ચોક્કસ છે. બોલ આગળ ચલો ચલો. અરે યોગેશ બધા બધા નહીં નહીં અરે તમે ક્યાં બોલો બોલો જલ્દી. દાદા મન વચન ગાયથી બહુ દુઃખ થાય. દોષો બેસે. તમારું નામ શું? તેજસ. તેજસ દોષ થઈ જાય. એમના કીધું છે ક્યારે? 94. ક્યાં આગળ? વડોદરા જન્મ જયંતિ ક્યાંના છો? ક્યાંના છો? અમદાવાદ. દાદા બોલો એ વખતે 94 માં લીધું હશે તો પેલા અખોટા મેદાનમાં ત્યાં હતું ત્યારે લીધું. હા દીકરી ત્યારની વાત દીપક કરો એનો ભાઈ છે. તારો ભાઈ છે? તારો ભાઈ અમદાવાદ દોષો થઈ જાય. મન વચન ગાયથી દોષો થઈ જાય. પછી આપણે શું કરવાનું છે?
એટલે એના ખબર પડે છે એ જુઓ આમ ખબર પડે છે કે હા ખબર પડે છે જ્ઞાન કહેવાય. એટલે આમ પેલું થઈ જાય કે આમ શું જાય ખબર પડી કે નવું જ્ઞાન ના કહેવાય, ખબર જ ના પડે એ બહુ તકલીફ છે. ખબર પડે એ બહુ મોટું જ્ઞાન કહેવાય. અને ખબર પડે એટલે પછી આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ કે આપણે એક વસ્તુ નક્કી પાકી કે દૂધ દેખાય એ તરત પ્રતિક્રમણ કરી નાખવાનું. હે દાદા ભગવાન કૃપા કરે તો દૂધ દેખાતા જાય. ના દેખાય તો અંદર પડી ગઈ એવું કેમ ચૂકાશે એવું નહીં પૂછાય. દેખાય તો અમારી તૈયારી પછી ઊંઘમાં હોઉં ઘર ઊંઘમાં હું તો એવું કરીશ એવું નક્કી કરું તો થયું છે. કાલે નથી ગયો ને અહીંયાથી વિચાર કર્યો આજે બધી વાણી પડે છે એ તો મેં તો ભૂગલની વાણી છે. આ ભૂગલમાં પોતાનું જેના કોઈ ઠેકાણા નથી, આવી રીતે થઈ જાય ને આખી ચાલી જાય, જેનાથી જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી હું આ મારો બધું કામ કરું છું તો આ તો કંઈ એ થાય લાગતું નથી. મહાવીર ભગવાન વિચારે છે આ કઈ રીતે અહીંયાથી 1 કલાક પૂર્ણ ઉપર જતા લાગે પછી ગામી વિચાર છે તો રાત્રે 9 તો રાત્રે 9 સવાર રાત્રે આ વિચાર નાસ્તા બી વાઈફ આ છે ગાનો તો નથી પછી અહીંયા વિચાર કર્યો એટલા 8-10 કલાકના પીરિયડમાં હું કોઈ બી જગ્યાએ નહીં એટલે આમાં એટલે એક બી જગા પર નહીં એમ કોઈ બી જગા પર નહીં એમ આ સાયન્ટિફિક એટીટ્યુડ કહેવાય. એટલે મેં એટલું કોન્સન્ટ્રેશન કર્યું અને હું બેના કોન્ટેક્સમાં બહુ સારું. અચ્છા મારો પેલો ટિકિટ જરા એક્સચેન્જ કરી હતી તો પેલા કરી આપી છે એ કે કંઈ નેટવર્ક નહીં ચાલતું હતું. મેં ભાઈ જેટ ફોન લાવ મારી પહેલાં આવતા તારીખ નથી પછી અમને આટલા પીરિયડમાં કોઈના દોષો નહીં લાગ્યા ને આમ બી મને તો પહેલેથી કોઈના દોષો હું જોતો નથી. મને આદત જ નહીં મળે કે લોકોના દોષો લઈને આપણે નો ફાયદો એટલે એ આદત પહેલેથી બરબાદી એટલે મારી પાસે એટલો સમય બી નહીં હોય કે લોકોની જોડે માથાકૂટ કરું. એટલે હું તો મારા દમણમાં આરામથી રહું. મારા પબ્લિક કોન્ટેક્ટ આખા વર્ષમાં તમે ગણો ને તો 20-25 માંડ થાય. એક જગ્યા પરથી જ નહીં ગયો, ના તો ટીવીમાં ગયો ના હોટલમાં. સુમતિ તમને અમથા ધૂની નથી કરતી. સુમતિ પૂછવું પડે છે કામમાં લાગે છે ખલાસ થઈ ગયું. એને અલાવા બહાર કાઢવા એટલે બહુ મુશ્કેલ. નહીં તો અહીંયા આવવા માટે બી એવું થયું ભાઈ ટિકિટ બુક કરાવી. હું તો દમણ જતો હતો, રસ્તાનો ફોન આવ્યો. મેં કીધું ટ્રેનમાં કાં હતું કપરાટમાં જવાનું એ નહીં ફાવે એટલું. ત્યાંથી પછી મારી એમના ઘરે ફોન કર્યો, તમે તો કહેલું કે આવજો. પછી મેં કીધું ચાલ જોયું જશે નહીં જોવું એમ. મારા વાઈફ એ કે જોવું છે, તારે જોવું તો છે, મને કોઈ વાંધો નથી. એટલે મેં એના માટે તો કોઈ રોકટોક અમારે ત્યાં કોઈ રોકટોક નથી. મારા છોકરાને બી જે કરવું એને છોડ છું. એટલે એવી બધી અમારે ત્યાં કોઈની પર અમે કોઈ રાખતા નથી. નોર્મલ રહો, નોર્મલ રહે, નોર્મલ જ રહે બધા. પછી એમને બી રાત્રે ફોન કરેલો તો તમારે એટલે કાર્યક્રમ શું એટલે મને પછી મેં નક્કી કર્યું કે ચલો જઈએ હવે. એવો કાર્યક્રમ શું છે દાદાનો શિબિર છે કે પેલું એટલે 13 તારીખે આવું કે 14 તારીખે હોય મને એટલે મેં 13 તારીખે તો ઘોડા જેવું એવું પૂછ્યું મેં તમને. એમને કહ્યું કે શિબિર ને એવું બધું છે એમ કહ્યું. એટલે મેં કહ્યું તો 14 તારીખે આવું તો ચાલી જશે એમ. દાદા એમ બી 13 તારીખે પોતે થાકેલા એટલે પછી 14 તારીખે નક્કી કરવાનું. પછી હોટલ મેં કીધું સારું હોટલ તો આપણા ટેસ્ટની અહીંયા મળતી નહીં, કારણ કે અહીંયા બધા બિલ મેં કરવા જમા કરી દીધો આજના બધી. પછી અમદાવાદમાં એક છે મારો એજન્ટ, મેં કીધું ભાઈ તું કર કંઈ રસ્તો કર. પછી એને કંઈ જયપુરનું કંઈ છે તો પહોંચી ગયા. એટલે એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. ટિકિટ તો પછી એટલે આવું મેં કહું આ બધી મને સગવડ મને પહોંચી દીધું. બાકી મને કંઈ બહુ મજા નહીં આવે. પછી આપણા ટ્રાવેલ એજન્ટ ને પારસી જુબેલ એને ફોન કર્યો. મેં કીધું
કઈ એરલાઇન છે એમ કે એક ઇન્ડિયન લાઇન સવારમાં જાય ને એક 10 વાગે જાય બીજા રેલવે છે 5:30 તો સારું થાય નહીં એટલે વહેલા ઉઠવાનું તો મને આદત નહીં મળે પછી હું દમણથી બોમ્બે ગયો બોમ્બે જઈને હોટલમાં રોકાયો પછી મેં કીધું 8 વાગે ઉઠ્યો નોર્મલી મારો ઉઠવાનો ટાઈમ 9:30 ને તૈયાર તો 10:30 એટલે મેં કીધું ચલા 2 કલાકે ઉઠી ગયો ઉઠીને પછી અહીંયા આવ્યો અહીંયાથી સીધો ટેક્સી કરીને હોટલમાં વિશ્રામ નાખીને પછી અહીંયા આવ્યો ને પછી મેં કીધું હવે અપડાઉન કરી તો મેં તો અહીંયા જોયેલું નહીં કે આ શું છે શું નહીં પછી હોટલ તો ત્યાંથી મને ખુલ્લી બુક કરી 3 દિવસ માટે મેં કરી દીધી મેં કીધું ચાલો હવે તો આજે જ કરશું એટલે પછી 17 તારીખનું જવાનું બાકી હતું ને પછી મેં કીધું ચાલો દાદા જોડે તો કંઈ વાત થઈ નહીં કરી આટલો બધો આપણે કરી એટલે કાલે એને કહ્યું મેં વિચાર મેં યા તો આનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરાવો કે આમાં કંઈ ખબર નહીં પડે એવી વસ્તુમાં ટાઈમ બગાડવાનો કોઈ મિનિંગ નહીં એટલે મેં કીધું ભાઈ આનું કંઈ દાદાને મારે કહેવું છે કે ભાઈ યા તો આનો નિકાલ કરો યા તો મારું નામ કેન્સલ કરી દો એ બધી કારણ કે જે વસ્તુનું કોઈ રિઝલ્ટ નહીં દેખાય શું કરવું તો એનો ઈલાજ જ નહીં મળે ને એટલે ભાઈ મેં કીધું ચલો તો ત્યાં બહાને જઈને બેસી ગયો આરામ કરે મેં કાંઈ નહીં આરામ કરી લેવા દો પછી અંદર તમે જે વાત કરી એટલે એવી ભાષા મારી પાસે હોવી જોઈએ કે જે હું જોઈ શકું એમ કે તો જ હું કંઈ ડિસિઝન બનાવી શકું ને બાકી તો કે વ્યવહારની ભાષામાં તો કેવું કે દરેક કેસ ટુ કેસ બદલાતી કરાય એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે પ્રેક્ટિકલ ને અનુભવપૂર્ણ બરોબર સાયન્ટિસ્ટ પછી રોકાઈ બી ગયો હું એક દિવસ અંદર થોડોક પરિચય મળે તો બહુ થઈ ગયો અમને બસ બધા પછી મેં કાલે જઈશ મને કંઈ બહુ મોટો ફરક નહીં પડ્યો અને મારી તો એવી આદત કે કોઈ બી જ્ઞાનની છે ને એનું કોઈ વેલ્યુ નહીં આપતું ના તો ટેકનોલોજીની વેલ્યુ ના આપું ના એની આપું જ્યારે અહીંયા મોબાઈલ ટેકનોલોજી શરૂઆત થઈ ને ઇન્ડિયામાં જીએસએલ ત્યારે મેં એને $100,000 નોકિયાને ચૂકવેલા નોકિયા યસ અમે લોકો જીબીનું મીટિંગનો પ્રોજેક્ટ હતો ને 20-25 કરોડનો એમાં બહુ પૈસા બચાવ્યા પણ મને એ જવાથી કોઈ જરાક એક દેશમાત્ર રક્ષ નહીં અમે ટેકનોલોજીનો જ રસ બીજું કશું નહીં ટેકનોલોજી તો જાણીને ચાલ ગમે ત્યારે કેશ કરશું આપણે એટલે મારો સન બી નતો ગ્રીકને કે એ કંઈ માઇક્રો પ્રોસેસરનું ને બધું મેં કર્યું મેં બધું કોલેજમાં નહીં ભણેલો બેટા અહીંયા ભણને શું ફરક પડે તે ભાઈ કંઈ પૈસા આપણે જોઈએ કેટલા વર્ષના 15-20 લાખ રૂપિયા ખર્ચો સમજવા આ તો મોટા છે ને બધું આટલું અનુભવમાં જ નીકળેલા છે તમારા લોકો તો વ્યવહાર નહીં ને થતો આપણો ખર્ચો કેટલો વર્ષ મહિનાનો $1,00,000-2 લાખ રૂપિયા બધા પકડીએ તો એટલે આપણે 12 થી 15 લાખ મેક્સિમમ જોઈએ મહિના વર્ષના તમે એટલા તો આરામથી મળી જાય આપણને કારણ કે આપણે એટલું મોટું ટેકનોલોજી વિચારી છે કંઈ ના કંઈથી આટલા તો આરામથી આવી જાય એટલે મેં તો આપણા એ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એટલે તું તારી રીતે સ્ટડી કર ને તને જ્યારે એમ લાગે કે ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ થિંગ ટુ સેલ તો જ તારું પ્રગતિ જાય અધરવાઇઝ ઇફ પીપલ ડાઉટ ઓન યોર ટેકનોલોજી ધેન that technology should not be sold. એટલે એને બી એક થયું કે ભાઈ આપણે એવી વસ્તુ વેચવી જોઈએ કે જેની પર આપણને પહેલાં તો કોન્ફિડન્સ જો આપણો કોન્ફિડન્સ ના હોય તો આપણી બાજુમાં લગી સમુદ્ર છે ત્યાં નાખી દેવાની એટલે હિમસન વાળાને શું જવાબ આપ્યો તો પહેલા જોઈન થયા ત્યારે મેં તો જોઈન થયો ત્યારે જ રાજીનામું આપ્યું હિમસન વાળાને એક વખત પેલું રાજીનામું એમને બોલાયા હતા તમે એને બોલાયેલો મેં તો હું કામ મારી રીતે કરી ને 81માં મને 17,000 રૂપિયા સેલરી મેં સ્ટાર્ટ કરેલું 81માં જે વખતે મારા આર્ટિફિશિયલ એન્જિનિયરનો પગાર 600 રૂપિયા બી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પણ આગળ જો આ રાજીનામું હાથે આપું છું કામ મારી મારો તું બોસ મારો બોસ નહીં તું મેં કીધું કામ તો હું મારી રીતે જ કરીશ તારું કામ તારે પસંદ પડે તો નવીની વાત બીજી એક કહું સાહેબ એ વખતે મારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે છોકરાઓ કામ કરે ને એનો લગભગ 600 રૂપિયા પગાર થાય રેડિયો મિકેનિક ને એવું અને જે એમકોમ ભણેલા છોકરાઓ છોકરીઓ જે એકાઉન્ટમાં એનો 200 રૂપિયા પગાર એ એટલે મારા અંડરમાં આવે ને એટલે તો બધા અચ્છા કોઈને બી લોન જોઈતી હોય આમ તેમ તો હું એને
ઈચ્છા થઈ કારણ કે એવું તો કેવું આવું એ કંઈ ફીસ લેવું એ બી બહુ મોટી વાત હતી આજના જેવી બધી સગવડો નથી એટલે હું એને હજુ એવું ઉપર ફરમીને સહી કરું ને આમ તેમ એનું કામ બિચારાનું થઈ ગયું 3-4 હજાર છોડવા માંગે નહીં અમને પછી જે આજે બી અમે ભાઈ મળે તો મેં તમને બોલાવે ને તમે જોયું ને કે ઘરે ગયા હતા લઈ ગયા